6-ാം ദിവസത്തെ പാരായണമാണ് ശ്രീമദ് മഹാഭാഗവത മഹാത്മ്യത്തിലെ 6-ാമത്തെ അധ്യായം. പ്രാർത്ഥന ശ്ലോകം. ഓം സംസാര സാഗരേ മഗ്നം ദീനം മാം കർണാനിധി കർമ്മഗ്രാഹഗൃഹീതാംഗം മാമുദ്ധര ഭവാർണവാത്. ശ്രീമദ്ഭാഗവതാഖ്യോയം പ്രത്യക്ഷ കൃഷ്ണ ഏവ ഹി ശ്രീകൃതോऽസി മയാ നാഥ മുക്ത്യർത്ഥം ഭവസാഗരേ. മനോരഥോ മദീയോऽയം സഫലഃ സർവദാ ത്വയാ നിർവിഘ്നേനൈവ കർത്തവ്യോ ദാസോഹം തവ കേശവ. ശുഗരൂപപ്രബോധജ്ഞ സർവശാസ്ത്ര വിശാരദ ഏതത്കഥാ പ്രകാശേന മദജ്ഞാനം വിനാശയ. ദേവദേവ ജഗന്നാഥ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തന യദുത്തമോത്തമശ്ലോക നാരായണ നമോസ്തുതേ. കവേ ഭവേ യദാ ഭക്തി പാദയോസ്തവ ജായതേ തഥാ കുരുഷ്വ ദേവേശ നാദസ്സന്നോ യദ പ്രഭോ. നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം പ്രണാമോ ദുഃഖശമന തം നമാമി ഹരിവരം തം നമാമി ഹരിവരം. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. ശ്രീമദ് മഹാഭാഗവത വന്ദന ശ്ലോകങ്ങൾ. ശുക്ലാംബരധരം വിഷ്ണും ശശിവർണം ചതുർഭുജം പ്രസന്നവദനം ധ്യായേ സർവവിഘ്നോപശാന്തയേ. ഗുരവേ സർവലോകാനാം വിഷജേ ഭവരോഗിണാം നിധയേ സർവവിദ്യാനാം ദക്ഷിണാമൂർത്തയേ നമഃ. ജന്മാദസ്യ ദുർനയാദികരതച്ചാക്ഷേഷ വിദ്യസ്വരാ തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദായാദികവയേ മുഖ്യന്തി യൽസൂരയ. തേജോ വാരിമൃതാ യഥാ വിനിമയോ യത്ര ത്രിസർഗോ വൃഷാ ധാമ്നാശേന സദാ നിരസ്തകുഹകം സത്യം വരം ധീമഹി സത്യം വരം ധീമഹി. കർമ്മപ്രോജിതകൈതഗോത്ര പരമോ നിർമത്സരാണാം സദാ വേദ്യം വാസ്തവമത്ര വസ്തു ശിവദം താപത്രയോന്മൂലനം. ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാമുനികൃതേ ശിവാപരീശ്വര സദ്യോ ഹൃദ്യവലോകനേ പ്രകൃതി ശുശ്രൂഷുഭി തക്ഷണാ. നിഗമകൽപതലോകലിതം ഫലം സുഗമുഖാകം ഭദ്രമുസംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഗോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. യന്ത്രപ്രജന്തമനുപേതമഭേദകൃത്യം ദ്വൈപായനോ വിരഹകാതര ആജുഭാവ പുത്രേതി തന്മയതയാ തരവോ വിനീതു സംസർവഭൂതഹൃദയം മുനിമാനതോസ്മി. യസ്വാനുഭാവമഖിലസ്തുതിസാരമേത അധ്യാത്മദീപമതിവിശദാന്തമോദം സംസാരിണാം കരുണയാഃ പുരാണപുത്രം തദ്യാസുമയാമി ഗുരും മുനീനാം. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ചന്ദ്രയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. യം ബ്രഹ്മാവനുനീന്ദ്രരുദ്രമനുജൈസാംഗവക്രമോപനിഷദേ ഗായന്യം താമഹ. ജ്ഞാനാവസ്ഥിതതദ്ഗതീനമനസാ പശ്യന്തിയം യോഗിനോ യസ്യാം ബ്രഹ്മവിഭൂഷരാസുരഗണ ദേവായ തസ്മൈ നമഃ. കോമളം കുലൈനവേന ശ്യാമളോയം കുമാരകാ ഏകവേദ്യം പരബ്രഹ്മ വാസതാം ഗുരുതോ മമ. ഭൂതേ മഹദ്വിവൈ മാ പുരോഹിതോ നിർമ്മായസീതേ യദമൂഷപൂരുഷ ഭൂതേ ഗുണാം ഷോഡശ ഷോഡശാത്മക സോലപുരുഷീശ്ച ഭഗവാൻ ഭജാംസിമേ. ഓം തത്സത്. ശ്രീമദ് മഹാഭാഗവത മഹാത്മ്യം 6-ാമത്തെ അധ്യായം. അത് 6ാധ്യായം. ഭാഗവതത്തിൽ 6 അധ്യായങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. മഹാത്മ്യത്തിൽ 6-ാമത്തെ അധ്യായമാണ് ഇന്ന് പാരായണിക്കുന്നത്. അത് 6ോധ്യായ. കുമാരാഊജു അദദേശം പ്രവക്ഷ്യാമോ സപ്താഹശ്രവണേ വിധിം സഹായേ വസുഭിശ്ചൈവ പ്രായശ്ചാദ്യോ വിധിസ്മൃത. ദേവയജ്ഞം സമാഹൂയ മുഹൂർത്തം വൃച്ചയത്നദാ വിവാഹീയാദൃശം സർവദാ സഹായശ്ചേതനോത്ര കർത്തവ്യോ സോദ്യമസ്യൈ. ദേശീ ദേശീ തഥാസേയം വാർത്താപ്രേഷ്യാ പ്രയത്നദാ ഭവിഷ്യതി കഥാപാത്ര ആഗന്തവ്യം കുടുംബഭി.
केचित् दूरे चाच्युतकीर्तना स्त्रियशूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत् देशे देशे विरक्ताय वैष्णवा कीर्तिनोत्सुका तेषेव पत्रं प्रेष्यञ्च तल्लेखनविधीरिदं सदा समाचो भविता सप्तशास्त्रं सुदुर्लभा अपूर्वरसरूपैव कदाचात्र भविष्यति श्रीभागवतपीयूषपानाय रसलम्बणा पवन्तश्च तदा शीघ्रं मायागप्रेमतत्पराः नावकाशतः कदाचिद्धेदिनमात्रं कदाविदु सर्वदा गमनं कार्यं षडोग्रैव सुदुर्लभा एवमाकारणं तेषां कर्तव्यं विनयेन च आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत् स्मृते वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मदं विशालाकुङ्गा यत्र कर्तव्यं तत्कदास्तरं शोधनं मार्जनं भूमे लेपनं दारुमण्डलं गोपस्करमुद्धृत्य काव्यनिवेशये अदर्वाः पञ्च अहतो यत्नाभातीर्णानि प्रमेलयेत् ॐ श्रीकृष्णाय नमः कर्तव्यो मण्डपप्रोचे कदलीषण्डमण्डिता फलपुष्पदले पुष्पै ॐ श्रीकृष्णाय नमः फलपुष्पदले विश्वविधानेन विराजिता सदुज्जिष्टुध्वजा लोको बहुसम्बुद्धिराजिता ॐ श्रीकृष्णाय नमः भूतं सप्तैव लोकाश्च कल्पनीया सविस्तरं तेषु विप्राविरक्ताश्च स्थापनीया प्रबुद्ध्यज कुर्वन्ते सामासनानि कर्तव्यानि यथोत्तरं भक्तश्चापि तथा दिव्यमासनं यदि कल्पये अथवा पूर्वदिक्यज्ञेया आगमे प्रोक्ता देशकालादिकोविदे विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्रविशुद्धिः दृष्टान्तः कुशलो धीरो वक्ता कार्यो अनेक समविभ्रान्तस्त्रैणा पाखण्डवादिना योगशास्त्रगतोच्चारे यदि पंडिता वक्तुभाषे सहायार्थमन्यस्ताभिस्तथा पंडितसंशयचेता लोकबोधनतत्परा भक्ताक्षौरं प्रगर्तव्यं दिना वाङ्मुदे अरुणोदये संयुद्भूत्य शब्दस्नानं समादरे नित्यं संशयवदः कृत्वा सन्ध्याद्यं समयत्नदा कथा विष्णुविहाराय पूजये विधुन् सन्दप्य शुद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तं समावचरे मण्डलं प्रगर्तव्यं ततस्ताभ्यो हरिस्तदा कृष्णमुद्दिश्य मन्त्रेण चरेत् पूजाविधिं क्रमात् प्रदक्षिणनमस्कारं पूजां ते स्तुतिमाचरे संसारसागरे मग्नं श्रीमद्भागवतस्यापि तदपूजा प्रयत्नः सदस्तु श्रीफलं कृत्वा नमस्कारं समादरे श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षकृष्णैवति शीघ्रोऽस्मि मया सकलसर्वकात्वया निर्विघ्नेन कर्तव्यो एवं दीनवदप्रोज्य वक्तारं छाद पूजये सम्भूष्य वस्त्रभूषादि पूजान्ते तं च संस्तवेत् सुगरोपप्रबोधज्ञा सर्वशास्त्रविशारदा एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय तदग्रे नियम पश्चात् कर्तव्यश्रेयसे मुदा शब्दरात्रं यथाशक्त्या धारणीयं स एव हि वर्णं पञ्चविप्राणं कथाभङ्गनिवृत्तये कर्तव्यं हरेर्याभ्यं द्वादशाक्षरविद्यया ब्राह्मणान् वैष्णवाश्चान्यान् तथा कीर्तनकारिणान् नत्वा सम्पूज्य दत्ताजा स्वयमासनमवासि लोकवित्तधनागारा पुत्रचिन्तां विदुष्य च कदाचित्तं शुद्धगति सा लभेत् फलमुत्तमम् आसूर्योदयमारभ्य सार्धत्रिप्रहरान्तकं वाजनीय कथा धीरखण्डं सुधीमदा अधा विरामकर्तव्यो मध्याह्ने घटिकादयं तदकथामानुकार्यं वै कीर्तनं
वैष्णवैस्तदा मलमूत्रजयार्थं हि लघाहारं सुगावः भविष्याणेन कर्तव्यो ह्येकवारं कदार्तना उपोक्ष्य सप्तरात्रं वैशक्तिश्चेत्तृणादां घृतपानं भयपानं कृत्वा वै शृणुयात् सुखं फलाहारेण वा श्राव्यमेकभुग्धेन वा पुनः सुखसाध्यं भवेदृत्तु कर्तव्यं श्रवणाय तद्भोजनं तु वरं मन्ये कदा श्रवणकारकं नोपवासो वरप्रोक्ता कदा विघ्नकरो यदि सप्ताहो वृदीनां पुंसां नियमन् शृणु नारदा विष्णुदीक्षाविहीनानां न्याधिकार कदा श्रवे ब्रह्मचर्या मधुस्तु सुब्धि पत्रावल्यां च भोजनं कदा समाप्तौ भुक्तिं च पुरानित्यं कदा द्विजलं मधुतैलं च गिरिष्टानां तथैव च भावदुष्टं परिशुद्ध्यं जहानित्यं कदा सत्यं शौर्यं दया मौनमार्जवं विनयं तदा उदारमानसं तत्त्वा देवं कुर्यात् तदा वृद्धि दरिन्द्रश्च क्षयीरोगी निर्भाग्य पापकर्मवान् अनपत्यो मोक्षकामा सूर्या च कदामिमाम् अपुष्पा काकवन्द्या च वन्द्याया च मृदार्भका स्रवद्गर्भा च यानानि तया श्राव्या प्रयत्नदा वेदेषु विधिना श्रावे तदक्षयतरं भवेत् अत्युत्तमं कदा दिव्यं कोटियज्ञबलप्रदा एवं कृत्या व्रतविधि मुक्त्यावनमदाचरेत् जन्माष्टमी कृतमिव कर्तव्यं बलकांक्षिभिः अग्निजनेषु भक्तेषु प्रायो नोत्यापनाग्रह श्रवणेनैव पूजास्ते निष्कामा वैष्णवा यदा एवं नहायज्ञेऽस्मिन् समाप्ते श्रोतृस्तदा पुस्तकस्य च कार्यादिभक्तिदा ഓം ശ്രീകൃഷ്ണായ मृदङ्गताळलितं कर्तव्यं कीर्तनं तदा जयशब्दं नमशब्दं सङ्गशब्दं जगारेत् विप्रोभ्योच्चाका याचकेभ्यश्च वित्तमन्नं च दीयतां विरक्तश्चेत् भवेत् श्रोता गीता वाच्या परेहनि हस्तश्चेत् तदा कर्तव्यकर्ममाश्रे प्रतिश्लोकं तु जहुयाद्विधिना दशमस्य पायसं मधुसर्पश्च तिलानादिकसंयुतम् अथवा हवनं कुर्यात् गायत्र्या सुसमाहिता तन्मयत्वात् पुराणस्य परमस्य च तत्त्वदा होमाशब्दो बुधो हव्यं दत्तात् तत्फलसिद्धये नानाचिद्रनिरोधार्थं न्यूनताधिगतानयो दोषयो प्रशमार्थं च पठेन्नाम सहस्रकं तेन स्यात् फलकं सर्वं नास्ति स्मादाधिकं यथा द्वादशब्रह्मणां पश्चात् भोजयेन्मधुपायसे दद्यात् सुवर्णं तेन च पूर्णत्वहेतवे सत्तोपफलत्रयमिनं स्वर्णसिंहं विधाय च तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्यं लिखितं ललिताक्षरं सम्पूज्यवाहनाद्यै सदक्षिणं वस्त्रभूषणगन्धाद्यै पूजितायै आचार्याय सुदीर्घत्वा मुक्तं स्यात् भवजनन्तरे एवं कृते विधानेन सर्वकारणफलं स्यात् पुराणं श्रीमद्भागवतं धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनन्यासं ശ്രീകൃഷ്ണായ ഇത്യുക്ത വിദിതേ കഥിതം
സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിന്റെ വെക്കല്ലേ പുസ്തകം മനോരഥേ പുളകീകൃത സർവാംഗ ആനന്ദ സംവൃത ഏവം കഥാം സമാഗമ്യ നാരദോ ഭഗവത്പ്രിയ പ്രേമഗർഭതയാ പ്രവാച യവാദിർഗായനി സർവവാച ധന്യോ ഗൃഹീതോസ്മി ഭഗവദ്കരുണാവരേ ആദ്യമേ ഭഗവാൻ വ്യക്ത സർവപാപഹരോഹരി ശ്രവണം സർവധർമ്മേഭ്യോ പരം മന്യേത ബോധന വൈകുണ്ഠസ്ഥയാ തഥാ യഥാ ശ്രവണസ്യ ലഭ്യതേ സുതവാച ഏവം ഭൃഗവതി വൈ തത്ര നാരദേ വൈഷ്ണവോത്തമേ പരിഭ്രമൻ സമായാഥ ശോകേശ്വരസ്തദാ തത്രായയോ ഷോഡശ തഥാ വ്യാസാത്മജോ ജ്ഞാന പരമോദിതേജസം സത്യസമുദ്ധായ തതുർമഹാസനം പൂജയ സുഖം ഗണിതം പരം സുഖമുപാകം തദ്ബ്രഹ്മസംയുതം പിബത ഭാഗവതന്റെ സമാധയം ഭൂരഭൂരസികാഹു വിഭാവുക ധർമ്മപ്രോചിത കൈതപുത്രപരമോ നിർമ്മത്സരാണാം സദാം വേദ്യം വാസ്തവമത്ര വസ്തു ശിവദം താപത്രയോന്മൂലനം ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാമുനികൃതേ കിം വാ പരേകീശ്വര സദ്യോ ഹൃദ്യവരുത്തതേ തമൃതി ശുശ്രൂഷുവി സക്ഷണാത് ഇദമകൽപസ്മവാനാന്തരം യസ്മിൻ കാരണോ വംശമേവം മലം ജ്ഞാനം പരം ഗീയതേ യത്ര ജ്ഞാനവിരാഗഭക്തിസഹിതം വൈഷ്കർമ്യമാവിഷ്കൃതം തച്ഛൃണ്വൻ പ്രപടൻ വിചാരണപരോ ഭക്ത്യാവിമുച്യേനരാ സ്വർഗേ സത്യേ ച കൈലാസേ വൈകുണ്ഠേനാസ്തയം ദശാ അദപ്യുപദം സദ്ഭാഗ്യ മാമാം ജഗസൽപിഷി एवं ब्रुवाणे सचिबादरायणं मध्ये सभायां हरिराविरासी प्रह्लादबल्युद्धव फाल्गुनादिवीरं मृगसुरशिरस्तं ममोजयच्छदान् मृगसुरशिरस्तं ममोजयच्छदान् दृष्ट्वा प्रसन्नं महदासने हरिं ते चक्रिरे कीर्तन मग्रदस्तदा बभो भवान्या कमलासनस्तु तत्रात्मकीर्तन दर्शनाय तत्रागमकीर्तनदर्शनाय प्रह्लादस्थानधारी तरलगदिदया चोदकांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षिस्वरशलदया रागभक्तार्जुनो भूत् इन्द्रोवादी मृदङ्गं जयसुतरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भावभक्ता सरसरजनया व्यासपुत्रो बभूव ननर्थमध्ये त्रिकमेव तत्र तस्याधिकानां सर्वसुतेजसा अलौकिकं कीर्तनमेतदीश्य हरिप्रसन्नो विभजो ब्रवीतदत् महोवरं भावमुदा कृणुत्वं प्रीतकथा कीर्तनतोऽस्मि सामृतं त्वेति तद्वाक्यमधिप्रसन्ना प्रेमात्मचित्रा हरिमोहिने नगाहगादासु सर्वभक्तदेभिस्तयोर्भाव्यमधिप्रयत्नात् मनोरथोऽयं परिपूरणीया सदेवि चोक्त्वान्तरतीयताच्युता तपोनमन्तच्चरणेषु नारदस्तथा शुगाच
दीनवितापसंश्च अतः प्रतिष्ठा परिनष्टमोहा सर्वेयूपीतकथामृतास्ते भक्तिसुधाभ्यां सकलर्षिदासा शास्त्रे स्वगीयेऽपि कथाशुभेना अतो हर्यद्भागवतस्य सेवनाश्चित्तं समायादिः वैष्णवानां दारिद्र्यदुःखदुर्धरदाविदानां मायापिशादी परिमर्दितानां संसारसिन्धो परिबाधितानां क्षेमाय वै भागवतं प्रगच्छति शौनकोवाच सुधीनो वृन्देन कदार्जुना सुरक्षये कदा ग्रामे चीदिमे संशयं किमं सूतोवाच आवृत्मनिकमात्रदुष वर्षादि अदये खलु नवमीतो नवसे च कदारम्भं शुभोकरे परीक्षिं श्रवणान्ते च खलु वर्षशतद्वये शुद्धे शुजो नवम्यां च धेनुलोकदयत्कथां तस्मादपि खलु प्राप्ते त्रिंशद्वर्षगते सति ऊजुरूजे सिदे पक्षे नवम्यां कर्मणस्तुताः इत्येतत्ते समाख्यातं यत्पृष्टोपं कयानगा खलु भागवती वार्ता भवरोगविनाशिनी कृष्णप्रियं सकलकल्पषनाशनं च तुक्तेहेतुमिह भक्तिविलासकारी सङ्गत्कदारगमिदं विवदादरेण शोके हि तीर्थपरिशीलनसेवया किं स्वपुरुषमभिवीर्य पाशहस्तं वदति यमस्य कर्ममूले परिहरभगवत्कथासु मत्तात् प्रभुरहमन्यननां न वैष्णवानाम् अकारे संसारे विषयविषसङ्घाकुलधिया क्षमार्थं क्षेमार्थं शुभदशुभगाथाकुलसुतां किमर्थं व्यक्तं भो प्रजगद्गते कुत्सितकते परीक्षित् साक्षी यश्रवणगतं युक्तिकथने रसप्रवाहसंस्थेन श्रीशुकेन कथा खण्डे सर्वस्यदेवेन स वैकुण्ठप्रभुपदे इति चक्रममुख्यं सर्वसिद्धान्तसिद्धं सबलिनिगदितं श्रीशास्त्रपुञ्जं विलोक्य जगत्सुखकथाभो निर्मलं नास्ति शुभपरशुभभेदो द्वादशस्कन्धसारम् एतान्नियतमया शृणोमि भक्त्या निश्चीनां कथयति शुद्धवैष्णवाग्रे तौ सम्यग्विधिकरणा अनन्तभेदे यादात्यान्नक्ति भुवने किमप्यसाध्यं यादात्यान्नक्ति भुवने किमप्यसाध्यम् ॐ तत्सत् इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्महाभागवतमहात्म्ये श्रवणं नाम षष्ठोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनम्